السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میرے ساتھ ہیں مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں اچھا نظم و نسق یقینی بنانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے سرمایہ کاروں اور عوام پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے نئی تعمیراتی پالیسی میں دی جانے والی مختلف مراعات سے فائدہ اٹھائیں۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نے آسان شرائط پر قرضوں کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ خنجراب سے اسلام آباد تک نئی آپٹیکل فائبر کیبل فعال کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی طرف سے مقرر کی گئی مدت سے 10 سال قبل ہی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے حوالے سے پائیدار ترقی کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2500 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وبا میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے کے بعد ان اداروں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سخت انتظامی اقدامات کیے جائیں گے۔ حکومت نے کرونا وائرس وبا کی وجہ سے 4 ماہ کے تعطل کے بعد ملک بھر میں انسداد پولیو مہم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا بھر میں اور کنٹرول لائن کے دونوں جانب مقیم کشمیری 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل یوم شہدائے کشمیر منائیں گے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ یہ آواز تھی معروف شاعر اور ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل زید بخاری کی، جن کی آج 45ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمران ناہید۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ملک میں نظم و نسق میں بہتری کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پنجاب کے وزیر قانون محمد بشارت راجہ سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت پنجاب کے نظم و نسق میں بہتری کے لیے صوبائی حکومت سے بھرپور تعاون کرے گی۔ انہوں نے عوام کی فلاح بہبود اور خدمات کی بہتری کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ صوبائی وزیر قانون نے وزیر اعظم کو بلدیاتی نظام حکومت کے مسودے سے آگاہ کیا اور کہا کہ نئے قانون سے حقیقی تبدیلی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے گوہالہ اور آزاد پتن پر بجلی منصوبوں سے 1800 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور 8000 ملازمتوں کے مواقع میسر آئیں گے۔ فیس بک پر اپنے آفیشیل پیج پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گوہالہ منصوبہ آزاد کشمیر میں دریائے جہلم پر تعمیر کیا جائے گا۔ آزاد پتن منصوبہ صوبہ پنجاب کے ضلع راول پنڈی اور آزاد کشمیر کے ضلع سدنوتی کے درمیان تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے تعمیرات کی صنعت سے وابستہ افراد پر زور دیا ہے کہ اس سال 31 دسمبر تک حکومت کی تعمیرات کے حوالے سے نئی پالیسی سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے والے افراد سے ان کے ذرائع آمدن سے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کافی عرصے سے ریسیشن میں تھی۔ حکومت نے اپریل میں ایک پیکیج بھی دیا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ اس طریقے سے متحرک نہیں ہو سکا۔ تو حکومت نے ابھی ایک ایسا پیکیج دیا ہے جو کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ملک کی تاریخ کا سب سے اہم، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے اور جتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں ان کے جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلقہ لوگ ہیں، کہ ایسا پروجیکٹ کبھی آیا نہیں ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری ملک کی اکانومی کو چلا سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ تعمیرات کی صنعت سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بینکوں سے قرض لے کر اپنا گھر تعمیر کرنے کے خواہش مند ہیں، انہیں کم شرح سود پر قرضے دیے جائیں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ 5 مرلے کے گھروں پر شرح سود 5% اور 10 مرلے کے گھروں کے لیے 7% ہوگی۔
उन्होंने कहा हुकूमत ने बैंकों से कहा है कि वो तकरीबन 330 अरब रुपए तामीरात की सनत के लिए मुख्तस करें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पहले मरहले में 1 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। इस मौके पर न्याय पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत बड़े पैमाने पर तामीराती सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तामीरात की सनत में सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए NOC और नक्शों के हसूल का तरीक़ेकार आसान बनाया है। अप्रैल में जो इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से एक पैकेज दिया गया, उसमें टैक्स के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया गया। एक तो फिक्स टैक्स रजीम गवर्नमेंट लेकर आई, और इस फिक्स टैक्स रजीम में जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे कंस्ट्रक्शन पे भी, इसको बहुत कम किया गया इस फिक्स टैक्स रजीम में टैक्सेस को। इसके साथ साथ इन फिक्स टैक्सेस में भी जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, इसमें से भी 90% टैक्स कम कर दिया गया, जो फिक्स टैक्स रजीम में आपको टैक्स चार्ज होना था। मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि हुकूमत ने आसान शराइत पर कर्ज़ों के दायरा कार को बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात का फ़ैसला किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ अफराद इससे फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मईशत पर थिंक टैंक का बुनियादी मकसद मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए इक़दामात का जायज़ा लेना है। मुशीर ख़ज़ाना ने कहा कि इक़्तिसादी माहिरीन ने वज़ीर आज़म की जानिब से तामीराती सनत को फराहम की गई मुराद पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ अफराद को कर्ज़े दिए जाएंगे, जबकि निज़ाम में मौजूद खामियाँ दूर की जाएंगी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि खंजराब से इस्लामाबाद तक नई ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है। उन्होंने आज ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि मंसूबे के अगले मरहले में इस्लामाबाद से कराची और इस्लामाबाद से गवादर तक ये केबल बिछाई जाएगी, जो डिजिटल हाईवे मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल इनकलाबी मंसूबे की बुनियाद चीन के ताउन से रखी जा रही है। पाकिस्तान ने माहौलियाती लायामल के हवाले से पायदार तरक्की का 13वां हदफ डेडलाइन से पहले ही हासिल करके एक अहम संग मील अबूर किया है। ये बात माहौलियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक अमीन असलम ने आज एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पायदार तरक्की के 17 अहदाफ पर अमल दरामद की 2030 की डेडलाइन से 10 साल पहले ये हदफ हासिल कर लिया। मलिक अमीन असलम ने कहा कि पाकिस्तान ने हदफ हासिल करके खुद को एक ऐसा मुल्क साबित किया जो आलमी कोशिशों में संजीदगी के साथ पुरज़्म है और जिनका मकसद माहौलियाती तब्दीली के मसले से निमटना है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात का हवाला देते हुए कहा कि कम मिक़दार में कार्बन पैदा करने वाला तरीक़ाकार इख्तियार करने से पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती लायामल का 13वां हदफ हासिल करने के लिए रास्ता हमवार हुआ। सेनेट का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में शुरू होगा। ईवान में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे से मुतालिक 2 बिलों समेत एजेंडा अमूर पर बहस की जाएगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में 2521 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2,48,872 हो गई है। पंजाब में 86,556, सिंध में 1,03,836, खैबर पख्तूनख्वा में 30,078, बलूचिस्तान में 11,157, इस्लामाबाद में 14,023, गिलगित बल्तिस्तान में 1,658 और आज़ाद कश्मीर में इस वायरस के 1,564 मरीज़ हैं। गुज़िश्ता एक रोज़ में मज़ीद 74 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 5,197 हो गई है। इस मरज़ से अब तक 1,56,700 अफराद सेहतियाब हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 5,68,000 से तजावज़ कर गई हैं, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 1,28,00,000 से ज़ायद हो गई है। अमरीका वबा से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां अब तक 1,37,000 अमवात हो चुकी हैं, जबकि मरीजों की तादाद 33 लाख से ज़ायद है। ब्राज़ील में 71,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मरीजों की तादाद 18 लाख से ज़्यादा है। दुनिया भर में इस वायरस से तकरीबन 75 लाख अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि हुकूमत तालीमी इदारों को दोबारा खोलने के बाद कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए सख्त इंतज़ामी इक़दामात करेगी। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों को दोबारा खोलने का इन्हिसार आइंदा महीनों में वबा की सूरत हाल पर है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर आइंदा माह गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असातिज़ा के लिए डिजिटल एप्लीकेशंस वज़ा की जा रही हैं, जबकि तलबा का मुख्तलिफ तरीके से जायज़ा लिया जाएगा।
وفاقی وزارت صحت نے عید الاضحیٰ کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی غرض سے عوام کے لیے SOPs جاری کیے ہیں۔ وزارت کے ایک عہدیدار کے مطابق SOPs سماجی فاصلے، جانوروں کو ذبح کرنے کے دوران حفاظتی اقدامات اور نماز عید سے متعلق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عید کی چھٹیوں کے دوران عوام کو کم سے کم اور صرف ضروری سفر کرنا چاہیے۔ ہنگامی امدادی ادارے نے کرونا وائرس پر مؤثر انداز میں قابو پانے کے لیے اب تک ملک بھر کے ہسپتالوں کو 1 کروڑ سے زائد ماسک، 15 لاکھ سے زائد N95 اور D95 سرجیکل ماسک فراہم کیے ہیں۔ NDMA کی طرف سے فراہم کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ادارے نے 10 اقساط میں ذاتی تحفظ کے آلات فراہم کیے ہیں۔ ذاتی تحفظ کے جو آلات فراہم کیے گئے ہیں ان میں 13 لاکھ حفاظتی لباس، 10 لاکھ سرجیکل گاؤن، 6,33,235 حفاظتی چشمے اور 2,52,166 حفاظتی شیلڈز شامل ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا پر کسی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مرض کے علاج کے لیے ایک بار ویکسین کی تیاری کے بعد اس وبا کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کرونا وائرس کے ٹیسٹوں کی رفتار تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت مفت ٹیسٹ کرانے کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت پشاور کے امراض قلب کے علاج کے ادارے میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے ایک ہسپتال قائم کر رہی ہے۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کامران خان بنگش نے کہا کہ NDMA کے تعاون سے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کرونا کے مریضوں کے لیے ایک اور ہسپتال بنایا جا رہا ہے۔ مشیر اطلاعات نے عوام سے کہا کہ وہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر کرونا کی روک تھام یقینی بنانے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرے۔ میں ایک دفعہ پھر سے لسنرز سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں عید الفطر اور رمضان میں، ان کو ہم نہ دہرائیں اور خدا نہ خواستہ جو یہ وائرس کنٹین ہو رہا ہے پھر سے بے قابو نہ ہو جائے، اور عوام کی زندگی کا تحفظ، عوام کی صحت کا تحفظ حکومت خیبر پختونخوا وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کامران خان بنگش نے مزید کہا کہ مویشی منڈیاں عوامی مقامات سے دور بنائی جائے گی۔ مشیر اطلاعات نے مزید بتایا کہ حکومت کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی مسلسل بڑھا رہی ہے۔ پشاور سے فلک نیاز رپورٹ کر رہے تھے۔ بلوچستان حکومت نے کہا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کے مریضوں میں 50% کمی آئی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی حکومت کے ترجمہ لیاقت شاہوانی نے کہا کہ گزشتہ روز صوبے میں 323 افراد کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 29 کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ ملک بھر میں اس ماہ کی 20 تاریخ سے انسداد پولیو کے قطرے پلانے کی مہم کا پھر سے آغاز ہوگا، جو کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 4 ماہ سے تعطل کا شکار تھی۔ قومی ہنگامی امدادی مرکز کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ حکومت نے منتخب ضلعوں میں چھوٹے پیمانے پر گھر گھر جا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہم کے پہلے مرحلے میں ضلع فیصل آباد، اٹک، جنوبی وزیرستان اور کراچی اور کوئٹہ کے کچھ حصوں میں مہم کا آغاز کیا جائے گا، جس میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 8 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران آغاز کے لائے عمل کو قومی ٹیموں نے صوبوں سے مشاورت کے بعد ترتیب دیا اور گزشتہ مہینے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے بارے میں تکنیکی مشاورتی گروپ کے اجلاس میں پیش کرنے کے بعد اس کی منظوری دی گئی اور تیزی سے حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس لائے عمل میں اگست اور ستمبر میں بڑے پیمانے پر اور رواں سال کی آخری سہ ماہی میں قومی سطح پر انسداد پولیو کے قطرے پلانے کی 3 مہمات چلانے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے تمام رکاوٹیں ہٹا کر گریٹر تھل کینال کے دوسرے اور تیسرے مرحلے پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کینال کی تکمیل سے جنوبی پنجاب کے 5 اضلاع میں لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہوگی۔ ادھر ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں 10,000 ایکڑ اراضی پر اقتصادی زونز اور انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں صنعتی شعبے کے فروغ کے لیے جامع اصلاحات کر رہی ہے۔ سندھ کے اطلاعات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نواب محمد تیمور تالپور نے آج عمرکوٹ میں امراض قلب کے قومی ادارے میں امراض سینہ کے علاج کی یونٹ کا افتتاح کیا۔ تفصیل ہمارے حیدرآباد کے نمائندے طارق محمود سے۔
صوبائی وزیر برائے انفارمیشن سائنس اور ٹیکنالوجی نواب محمد تیمور ٹالپور نے آج عمرکوٹ میں علاج معالجے کی جدید سہولیات سے آراستہ امراض قلب کے قومی ادارے NICVD کے یونٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یونٹ کے قیام سے عمرکوٹ اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں کو امراض قلب کے علاج کی سہولیات مہیا کی جا سکیں گی۔ مقصد کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بعد میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت سندھ میں امراض قلب کے علاج کے 10 اسپتال اور 16 چیسٹ پین یونٹ کام کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں صوبائی وزیر نے کہا کہ نہ صرف سندھ بلکہ ملک کے دوسرے علاقوں سے آنے والے 4 لاکھ سے زائد مریض ان سہولیات سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور 9000 دل کے مریضوں کے کامیاب آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ بلوچستان کی حکومت نے کوئٹہ سے کراچی اور چمن ہائی وے کی تعمیر کی منظوری دی ہے۔ یہ بات صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے آج کوئٹہ میں ایک بیان میں بتائی۔ گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ میر افضل خان نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات کے پرامن ماحول میں انعقاد میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے گلگت میں جامع مسجد کے دورے میں لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن کی مدد کر رہی ہے۔ فرانس میں پاکستانی سفارتخانہ پاکستان کے کسانوں کے لیے خصوصی تربیتی طریقہ کار کی تیاری کے حوالے سے فرانسیسی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یہ بات فرانس میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے فرانس کے علاقے برگنڈے میں افزائش حیوانات اور مختلف ڈیری مصنوعات کے فارمز کے دورے کے دوران کہی، جس کا مقصد خصوصی دیہی علاقوں میں چھوٹے پیمانے پر ڈیری فارمنگ کے کامیاب تجربے کا جائزہ لینا تھا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان زراعت اور افزائش حیوانات کے شعبے میں فرانس کی مہارت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں کنٹرول لائن کی دونوں جانب مقیم کشمیری 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل یوم شہدائے کشمیر منائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس موقع پر کشمیری عوام سے مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے مبشر نقوی سے۔ ریاست کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کے زیر تمام ریلیاں، جلسے جلوس اور سیمینارز منعقد کیے جائیں گے، جن میں شہدائے کشمیر کی قربانیوں کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ یوم شہدائے کشمیر کی مرکزی تقریب ایوان وزیر اعظم مظفر آباد میں منعقد ہوگی، جس میں سیاسی اور سماجی اور حریت رہنماؤں سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوں گے۔ تقریب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر خصوصی خطاب کریں گے۔ اس موقع پر پولیس کا چاق و چوبند دستہ شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرے گا۔ یوم شہدائے کشمیر ہر سال 13 جولائی 1931 کو سری نگر کے سینٹرل جیل کے سامنے فائرنگ سے شہید ہونے والے فرزندان اسلام کی یاد میں منایا جاتا ہے، جنہوں نے اذان کی تکمیل میں 22 جانیں جان آفریں کے سپرد کی۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع بارہمولہ میں مزید 2 نوجوان شہید کر دیے۔ نوجوانوں کو ضلع کے علاقے سوپور میں ربن کے مقام پر محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی پولیس نے آج سری نگر میں سینئر حریت رہنما اور تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے ظالمانہ قانون کے تحت گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور حریت قیادت نے اپنے الگ الگ بیانات میں محمد اشرف صحرائی اور دیگر سیاسی رہنما اور کارکنوں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ترکی سے ایک سرحدی گزرگاہ کے راستے شام کے لیے امدادی سامان کی فراہمی کی منظوری دی ہے۔ 15 رکنی کونسل کے درمیان اس گزرگاہ کے بارے میں اختلاف رائے پایا گیا ہے۔ شام کے لاکھوں باشندوں کو امداد کی ضرورت ہے اور اقوام متحدہ نے ترکی سے ملنے والی امداد کو شمال مغربی علاقے کے عوام کے لیے زندگی کی امید قرار دیا ہے۔ عرب لیگ نے لیبیا کے عوام کے وسائل اور تیل کی تنصیبات کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لیگ نے ایک بیان میں کہا کہ اسے لیبیا سیاسی اور سیکیورٹی مشکلات سے نکل آئے گا اور اس کے بحران کے سیاسی حل کی راہ ہموار ہوگی۔ مالی میں اپوزیشن نے صدر ابراہیم بوبکار کی تمام رعایتوں کو مسترد کر دیا ہے، جن کا مقصد بڑھتے ہوئے سیاسی بحران کو ختم کرنا ہے، جس کے باعث شدید احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کے ترجمان نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر کیتا کے استعفے کا مطالبہ کیا اور متحدہ حکومت کی تشکیل سمیت مزید اصلاحات پر زور دیا۔ صومالیہ کے بے ریجن میں فوج کی بارڈیل کے علاقے میں کارروائی کے دوران 7 جنگجو ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک ریڈیو ڈرامہ نشر کرے گا۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इनफरादी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और खेलों की सरगर्मियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और जिमनेशियम्स खोलने के हवाले से बैन-ओ-सूबाई राब्ते की वजारत को खेलों के शौकीन अफराद के मुतालबात के बारे में आगाह करेगा। स्पोर्ट्स बोर्ड के तर्जुमान आज़म डार के मुताबिक मुतालिका हुकाम मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि तवक्को है हुकाम आइंदा चंद रोज़ में तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और जिमनेशियम्स बंद करने की पॉलिसी का दोबारा जायजा लेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 5 मैचों के टिकटों की रकम वापस करने का अमल कल से शुरू होगा। इनमें कुछ मैच बारिश के बायस मनसूख हो गए थे, कुछ मैच तमाशाइयों के बगैर खेले गए या कोरोना वायरस की वबा के बायस मुलतवी कर दिए गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक टिकटों की रकम की वापसी 2 मराहल में की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के दौरान 13 जुलाई से 5 अगस्त तक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के बायस तमाशाइयों के बगैर होने वाले मैचों की टिकट्स की रकम वापस की जाएगी, जिसमें 29 फरवरी में रावलपिंडी में बारिश के बायस मनसूख होने वाला मैच भी शामिल है। उन्होंने मजीद बताया कि 6 से 29 अगस्त तक दूसरे मरहले के दौरान क्वालिफायर मैच, 2 एलिमिनेटर मैचों और फाइनल मैच की टिकट्स की रकम वापस की जाएगी। तर्जुमा ने कहा कि टिकट्स की रकम पीर से हफ्ते तक सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक TCS की मखसूस ब्रांचों से हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा शायकीन को रकम वापस हासिल करने के लिए TCS अमले को असल टिकट दिखाना होगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम PFF ऑनलाइन कोचिंग रिफ्रेशर कोर्स ख़त्म हो गया है। चीफ इंस्ट्रक्टर तारिक लुत्फ़ी और उनके मावनीन नासिर इस्माइल और मोहसिन अल हसनैन की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ शोबों और क्लब से ताल्लुक़ रखने वाले 19 कोचेस ने इस कोर्स में तरबियत हासिल की। ये कोर्स पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के 1 माह पर मुश्तमिल ऑनलाइन कोचिंग कोर्सेज प्रोग्राम का हिस्सा है। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक इजलास में पंजाब वुमेन बास्केटबॉल एसोसिएशन की अहदेदारान का इंतखाब किया गया। नई अहदेदारान में एसोसिएशन की चेयरपर्सन फौजिया सलीम सलमा, एसोसिएशन की सदर अमरीन नसीम बट और सीनियर नायब सदर मेहरुन्निसा शामिल हैं। इजलास के दौरान साल 2020-21 के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स और प्रोग्रामों का भी ऐलान किया गया। एशिया ओलंपिक काउंसिल ने एशियन बीच गेम्स मुलतवी कर दी हैं, जो 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक चीन में होनी थी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक एशिया ओलंपिक काउंसिल और चीनी ओलंपिक कमेटी कोरोना वायरस की वजह से एशियन बीच गेम्स की तारीख तब्दील करने के हवाले से जायजा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से फैसले के बाद एशिया ओलंपिक काउंसिल 6ठी एशियन बीच गेम्स की नई तारीखों का ऐलान करेगी। और अब पेश है तिजारती खबरें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों और मालियाती इदारों के औकात पर नजरसानी की है। नया निज़ामुल औकात कल से नाफिजुल अमल होगा। SPP की जानिब से जारी करदा नजरसानी शुदा शेड्यूल के तहत पीर तर्जुमात बैंक और मालियाती इदारे सुबह 9 बजे से दोपहर 5:30 तक काम करेंगे, जबकि इन अयाम में दोपहर के खाने और नमाज की अदायगी के लिए 1:30 से 2 बजे वक्फा होगा। जुमे के रोज़ भी बैंक 9 बजे सुबह 5:30 तक काम करेंगे। ताहम खाने और नमाज जुमा की अदायगी के लिए 1 बजे से 2:30 तक वक्फा होगा। SPP ने कहा है कि 23 अप्रैल 2020 के सर्कुलर के मुताबिक बैंक और मालियाती इदारे अपनी कारोबारी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ब्रांचेस के औकात कार तय कर सकते हैं। पंजाब के महकमा ज़राअत ने चावल के काश्तकारों से कहा है कि वो बासमती के मुख्तलिफ अक़साम को नर्सरी से फौरी तौर पर खेतों में, जबकि शाहीन बासमती की नर्सरी को रवा माह की 15 तारीख से खेतों में मुंतकिल करें। महकमे के तर्जुमान नजफ अब्बास के मुताबिक नर्सरी को खेतों में खुश्क और गीले तरीके से मुंतकिल किया जा सकता है। IMF और आलमी बैंक ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की वबा के बायस ज़्यादा इम्कान ये है कि इनके सालाना इजलास ऑनलाइन होंगे। ये थीं तिजारती खबरें। पेश हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। मुमताज़ ब्रॉडकास्टर, शायर और रेडियो पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर जनरल जुल्फ़कार अली बुखारी की आज 45वीं बरसी मनाई गई। उनकी ज़िंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की ये रिपोर्ट। ज़ैड बुखारी का पूरा नाम जुल्फ़कार अली बुखारी था। वो सन 1904 में पिशावर में पैदा हुए थे। बुखारी साहब ने पहली मर्तबा शिमला में इम्तियाज अली ताज के मशहूर ड्रामे अनारकली में सलीम का किरदार अदा किया। सन 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो का क़याम अमल में आया तो बुखारी साहब रेडियो से मुंसलिक हो गए। सन 1938 में बुखारी साहब नशियात की तरबियत हासिल करने लंदन गए। सन 1940 में वो जॉइंट ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल लंदन से मुंसलिक हुए और उसी जमाने में उन्होंने BBC से उर्दू सर्विस शुरू की। लंदन से वापस
छात्र बम्बई और कलकत्ता रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद बुखारी साहब रेडियो पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए। नवंबर सन 1967 में कराची में टेलीविजन स्टेशन कायम हुआ तो वो उसके पहले जनरल मैनेजर मुकर्रर हुए। बुखारी साहब एक आला माहिर नशियात ही नहीं बल्कि एक बुलंद पाया सदाकार भी थे। तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या? हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे पर्दा, कौन है तारिक आईन रसूले मुख्तार? मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार। उन्होंने बम्बई में बम्बे खान बनकर और कराची में जुमा खान जुमा बनकर सदाकारी के जोहर दिखाए। वो सुनने वालों के दिलों में हमेशा यादगार रहेंगे। बुखारी साहब ने अपने हालात जिंदगी सरगुज़श्त के नाम से रकम किए। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ रागों और रागनियों पर एक किताब राग दरिया भी यादगार छोड़ी। उन्होंने अपने बड़े भाई पितरस बुखारी की याद में एक किताब भाई भाई के नाम से लिखनी शुरू की थी, मगर ये किताब मुकम्मल ना हो सकी। ज़ैड बुखारी कराची में सोसाइटी के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। सुपरस्टार फरहान सईद ने दी लिविंग लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से तहरीक का आगाज़ करके अहम कदम उठाया है। मुहिम का मकसद इन मायनाद अफराद को खराज तहसीन पेश करना है जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। फरहान सईद ने ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले इन तमाम अफराद की ज़िंदगियों पर रोशनी डाली है जिन्होंने हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा हमें दिया है। कवी खान से लेकर आबदा परवीन, उमर शरीफ, जावेद मियांदाद, जहांगीर खान, बाबरा शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और मौलाना तारिक जमील तक हर एक को इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में शानदार खराज तहसीन पेश किया है। और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि हवा में मौलिक मुहीन माया ज़रात के ज़रिए कोरोना वायरस से मुतासर होने का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। आलमी इदारे ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जहां समाजी फासले कायम नहीं रखे जा सकते वहां फेस मास्क जैसे एहतियाती इक़दाम पर अमल जारी रखा जाए। आलमी इदारा सेहत के शोबा बराए इंसदाद कोरोना वायरस इक़दाम की सरबराह मारिया ने ख्याल ज़ाहिर किया है कि कोरोना वायरस खांसी और छींक के नतीजे में ऐसे ज़रात से भी फैल सकता है जो पानी के मौलिक क़तरों से कहीं छोटे हों। चीन में मुहक्किकीन ने कहा है कि ज़्यादा ब्लड शुगर की मिक़दार के हामिल मरीजों में कोरोना से मरने के इम्कानात दुगना ज़्यादा होते हैं। ये थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रही, सुनते हैं माहिर मौसमियात फरमान अब्बासी से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश पंजाब फैसलाबाद में 74 जबकि इस्लामाबाद 0.58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो मालम जब्बा 17 मिलीमीटर जबकि काकुल में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के जो बालाई और वस्ती इलाके हैं, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए जो सबसे ज्यादा दर्जा हरारत हैं वो सिब्बी, दातू और शहीद बेनज़ीराबाद में 45 जबकि दालबदीन और रोड़ी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करें तो मकबूजा कश्मीर के जो शहर हैं श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला, इन शहरों में जो है वो आज और आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला रहेगा। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क में अच्छा नज़्म व नस्क यकीनी बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने सरमायाकारों और अवाम पर जोर दिया है कि वो हुकूमत की तरफ से नई तामीराती पॉलिसी में दी जाने वाली मुख्तलिफ मुराद से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हुकूमत ने आसान शराइत पर कर्ज़ों का दायरा कार बढ़ाने का फ़ैसला किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा है कि खुंजराब से इस्लामाबाद तक नई ऑप्टिकल फाइबर केबल फाल कर दी गई है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुकर्रर की गई मुद्दत से 10 साल कबल ही मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के हवाले से पायदार तरक्की का हदफ हासिल कर लिया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2500 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस वबा में बतदरीज कमी आ रही है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह,
سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان خٹک، مدیر فارن ڈیسک ماجد علی محمود، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں سنیرا خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر صوفیہ شفیق، مدیر اعلیٰ غلام مجتبیٰ میمن، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk۔ آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد خان عمران ناہید کو اپنی خبرنامہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔